अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हाँ मोहम्मद कुरबान ते तुसी देख रहे जे इनर पाकिस्तान। नाजरीन अज दे विलॉग च असीं डिस्कस करांगे कि अदाकार दिलजीत दोसांझ होरां दी मैट गाला विच एंट्री किस तरह हुई, किहड़ी वजूहात दी वजह ते उन्हां नूं बुलाया गया और की शरायत हुंदियां ने इस मैट गाला विच शिरकत करन लई और इहदे नाल नाल इंदा टिकट किन्ने दा हुंदा है और अदाकार और गुलकार दिलजीत दोसांझ होरां ने ਜਿਹੜਾ हार नैकलस यानी कि अपने गले विच पाया होया सी वो कितना कीमती सी और उन्हां दा ताल्लुक उस नैकलस नाल किस तरह जुड़िया होया है। ये नैकलस कित्थों आया यह भी जानांगे और ये नाल नाल ये भी जानने की कोशिश करांगे कि बॉलीवुड के होर किहड़े-किहड़े सितारे मैट गाला साल 2025 दे विच शिरकत लई गए और फिर जिहड़ा प्रोटोकॉल मिलिया वो बॉलीवुड सितारियां नूं ज़्यादा मिला या फिर दिलजीत दोसांझ होरां नूं ज़्यादा प्रोटोकॉल दिता गया। मैट गाला की तारीख की है, कदों तो ये शुरू होया और ये कदों मनाया जाता है और किहड़े-किहड़े लोग इहदे विच शिरकत करते हैं। और मैट गाला दे विच अदाकार और गुलकार दिलजीत दोसांझ होरी जिहड़ा लिबास पा के गए उनदे नाल की खास वाबस्तगी सी और उस लिबास की बैक साइड ते की कुछ तहरीर सी और जिहड़ा नक्शा बनाया गया सी वो नक्शा किस चीज़ दा सी। ये सारियां तफसीलात तुहाडे नाल अज दे विलॉग विच असीं डिस्कस करांगे, लेकिन सब कुछ जानन तो पहले तुसीं साडे चैनल इनर पाकिस्तान नूं सबसक्राइब कर लो ते बैल दे आइकन नूं प्रेस करो ताकि आने वाली हर नई वीडियो दा तुहानूं नोटिफिकेशन मिल सके। नाजरीन गल कुछ इंज है कि अजकल बॉलीवुड दे विच और लॉलीवुड दे विच बॉलीवुड दे विच हर जगह ते चर्चे ने ते ओ अदाकार और गुलकार पंजाब दी शान पंजाबी जुबान दा मान दिलजीत दोसांझ होरां दे ने और ये कहा जा रहा है कि दिलजीत दोसांझ वर्गा गुलकार फनकार किस तरह मैट गाला 2025 दे विच पहुंच गया। इस गल का ऐलान तो उन्होंने साल 2024 दे विच ही कर दिता सी कि मेरी जिंदगी का बहुत वड्डा दिन है जदों उन्होंने एक इनविटेशन मिलिया मैट गाला दी इंतजामिया वालों कि तुसी साल 2025 विच होने वाले मैट गाला विच शिरकत करनी है। लेकिन जदों उन्होंने शिरकत की तो वो एक भरपूर शिरकत सी। उन्होंने ऑफ वाइट रंग का एक शाही लिबास पाया होया सी, सिर दे उत्ते दस्तार सी कलगी वाली, हथ दे विच किरपान सी और गले दे विच एक खूबसूरत नैकलस सी। इस नैकलस की एक खास किस्म की हिस्टरी है वह भी अज दे विलॉग विच असीं तुहाडे नाल डिस्कस करांगे। लेकिन जदों उन्होंने एंट्री दी तो वड्डे वड्डे हॉलीवुड दे और बॉलीवुड दे और लॉलीवुड दे फनकार उन्होंने तकदे ही रह गए कि यह कौन आ गया, कित्थों आ गया और एडी खूबसूरत शाही लिबास दे विच जिहड़ी एंट्री दी गई वो कमाल कर गई। सब तो पहले गल करने मैट गाला के हवाले नाल कि मैट गाला की है। मैट गाला का आगाज साल 1948 दे विच होया और ये उदों तो लैके हुण तक अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क दे विच मई के हर पहले सोमवार नूं यानी कि मई के महीने का जिहड़ा भी पहला सोमवार हुंदा है उनकी तारीख कोई भी हो सकती है, उदों ये न्यूयॉर्क दे विच ये सजदा है और एक फैशन शो हुंदा है। जबकि इनकी ये फंड रेजिंग वास्ते ये फैशन शो सजाया जाता है जिंदे विच वड्डे वड्डे जिन्ने भी डिज़ाइनर ने, मेकअप आर्टिस्ट ने, मॉडल्स ने, गुलकार ने या फिर अदाकार ने वो इहदे विच शिरकत करते हैं। दुनिया के वड्डे फनकार जिहड़े हुंदे ने वो इस मैट गाला विच शिरकत करते हैं। इनकी एक बंदे की नॉर्मल जिहड़ी टिकट है वो $50,000 की हुंदी है, जबकि अगर कोई एक टेबल बुक करवाता है जिंदे ते 4 तो 5 बंदे बैठते हैं तो वो टेबल की कीमत $3 लाख तक होंगी है और ये तमाम जिहड़ी रकम है वो इकट्ठी करके ये फंड रेजिंग वास्ते दे दी जाती है। जिहड़ी बेसिकली मैट गाला जिहड़े वो मैट्रोपोलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के फरोग लई काम करता है तो ये रकम उन म्यूजियम ऑफ आर्ट लई मैट्रोपोलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट लई चली जाती है। तो साल 2025 दे विच होने वाले मैट गाला दे विच जिहड़े बॉलीवुड स्टार ने शिरकत की उन्हां दे विच दिलजीत दोसांझ होरां दा नां ते सरे फहरिस्त ते ज़ाहिरी गल है वो चर्चियां च भी ने। इहदे नाल नाल अदाकारा प्रियंका चोपड़ा भी उत्थे गई, उन्हां दा बंदा भी गुलकार है निक जॉन्स वो भी गया और इहदे नाल नाल किंग ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान भी इहदे विच शरीक सी मैट गाला 2025 दे विच और कायरा एडवानी भी शरीक सी इस मैट गाला च। लेकिन दिलचस्प अमल उदों शुरू होया जदों एक इस फैशन शो होने तो बाद जिहड़ा मैट गाला दा हुंदा फैशन शो हुंदा है इहदे तो बाद एक VIP किस्म का डिनर भी रखा जाता है और उस डिनर दे विच सिर्फ ए कैटेगरी के जिहड़े फनकार हुंदे ने, मॉडल हुंदे ने, फैशन डिज़ाइनर हुंदे ने और गुलकार हुंदे ने उन्हां नूं बुलाया जाता है और उस डिनर दे विच बाकायदा तौर पर दिलजीत दोसांझ होरां नूं इनविटेशन दिता गया कि जनाब तुसीं ए कैटेगरी वाले फनकारां दे डिनर दे विच शरीक जे। जबकि किंग ऑफ बॉलीवुड का बादशाह जिन्हों कहा जाता है शाहरुख खान उन्होंने इस डिनर का इनवाइट नहीं दिता गया
ਔਰ ਜਦੋਂ ਡਿਨਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਹੋਰੀ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹੈ, ਮਿਸ ਵਰਲਡ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਚੱਲ ਕੇ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਡਾਇਲਾਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਾਖਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੈਟ ਗਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਹੁਣ ਆਨੇ ਆ ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਵੱਲ ਔਰ ਉਸ ਨੈਕਲਸ ਵੱਲ ਜਿੰਨੇ ਧੁੰਮ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਲੀਏ ਲਿਬਾਸ ਵੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਆਫ ਵਾਈਟ ਰੰਗ ਦਾ ਸੀ, ਜਿੰਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਇਲ ਮੈਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗ ਵਸਤਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਹਿਰੀਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਕਿ ਆਖਰ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਵਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਗ ਵਸਤਰ ਤਹਿਰੀਰ ਕਰਵਾਈ ਰਾਇਲ ਮੈਟਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਕਲਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤਕਸੀਮੇ ਹਿੰਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਕਾਰਟੀਅਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੈਕਲਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਜਿਊਲਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ ਤੇ ਕਾਰਟੀਅਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਨੈਕਲਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 2930 ਹੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੜੇ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਹੀ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੈਕਲਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੈਕਲਸ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ 34 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੈਕਲਸ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। 2930 ਹੀਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨੈਕਲਸ ਅਚਾਨਕ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨੇਵਾ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੈਕਲਸ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਦੋਂ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ $3.1 ਮਿਲੀਅਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 31 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਉਦੋਂ ਸੀ। 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਟੀਅਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਨੈਕਲਸ ਵਾਪਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟ ਗਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨੈਕਲਸ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਾਰਟੀਅਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀਡਰ ਇੱਕ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਮਾ ਚਾਬਰਲੈਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਡਕਾਸਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਫੈਸ਼ਨ ਵਾਕ ਲਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਂਪ ਵਾਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਤੌਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਾਰਟੀਅਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀਡਰ ਮੈਟ ਗਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਗਰ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਲਵਾਗਰ ਹੋਈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਸ਼ਦਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀ ਆਖਰ ਇਹ ਨੈਕਲਸ ਏਡਾ ਕੀਮਤੀ ਪਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਹੋਰੀ ਜਦੋਂ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟ ਗਾਲਾ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਲਈ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰਟੀਅਰ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੈਕਲਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਪਣਾ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਲਿਬਾਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਟੀਅਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨੈਕਲਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਕਾਰ ਔਰ ਗੁਲੂਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੈਕਲਸ ਦਾ ਰੈਪਲੀਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਮੈਟ ਗਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਸ ਨੈਕਲਸ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਾਰੀਖ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਚੋਰ ਦੀ ਦਾੜੀ ਵਿੱਚ ਤਿਨਕਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਰਟੀਅਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ, ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਏ ਜਾਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਏ, ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨੈਕਲਸ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੈਕਲਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਕਾਰਟੀਅਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਮਾਚਾ ਮਾਰਿਆ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜ਼ਨਾਟਾ ਮਾਰਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੈਪਲੀਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੈਟ ਗਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ। ਐਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵਲੌਗ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟ ਗਾਲਾ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਾਹੀ ਲਿਬਾਸ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਜ ਜੋ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਖ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਟ ਗਾਲਾ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੇਜ਼ ਪੂਰਾ ਟੇਬਲ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟਿਕਟ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਮੈਟ ਗਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ ਔਰ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਨਰ ਤੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਨਕਾਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦਾ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਕੁਰਬਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।